Let the name of our Lord be let the name of our Lord be glorified. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి నామము మహిమపరచబడును గాక. Greetings and best wishes to you in the precious name of our Lord. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారి నామమున మీకు అందరికీ వందనములు తెలియజేస్తున్నాను. So let us read the word of God from Revelation chapter 1 verse 4. John to the 7 churches which are in Asia, grace to you and peace from him who is and who was and who is to come, and from the 7 spirits who are before his throne. ప్రకటన 1వ అధ్యాయము 4వ వచనం చదువుకుందామండి. యోహాను ఆసియాలో ఉన్న 7 సంఘములకు శుభమని చెప్పి వ్రాయినది. వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములలో ఉన్నవాని నుండి ఆయన సింహాసనం ఎదుటనున్న 7 ఆత్మల నుండి నమ్మకమైన సాక్షి, మృతుల నుండి ఆది సంభూతుడుగా లేచిన వాడును, భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుక్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగునుగాక. Let us ask the help of the Lord. Let us pray. ప్రభువు సహాయము కోరదాము, ప్రార్థన చేసుకుందాం. Precious Lord, you have given you this morning for us. We come to thy presence. We ask us to lead us, and we are nothing before you, Lord. You give your words, you give your thoughts, and you explain these words to all of us. Those who are saved, let them be edified. Those who are not saved, let them be saved. We ask all these things in the precious name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. So here in the 4th verse, when we see the book of Revelation, chapter 1 and verse 4, so it is like a letter. ఈ ప్రకటన 1వ అధ్యాయము 4వ వచనం మనం గమనించినట్లయితే ఇది ఒక ఉత్తరం వ్రాస్తున్నట్లుగా ఉంది. So here the word used is to the 7 churches. ఇక్కడ వాడబడిన పదజాలము ఆసియాలో ఉన్న 7 సంఘములకు. So over 40% of the scripture is in the form of letters. లేఖనాల్లో 40% దాదాపుగా ఉత్తరాల రూపంలోనే ఉంది. There are very few letters in the Old Testament. పాత నిబంధనలో చాలా తక్కువ ఉత్తరాలను మనం చూస్తాం. But in the New Testament, half of it is in the form of what we say correspondence. కానీ కొత్త నిబంధన దగ్గరికి వచ్చేసరికి సగానికి సగము మరి ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలుగా మనం చూస్తాం. So the whole book of Revelation is a letter. ప్రకటన పుస్తకం మొత్తం కూడా ఒక ఉత్తరం. So it is addressed to all 7 churches. 7 సంఘాలకు అది సంబోధించబడింది. So when we see the word 7 churches, so first we have to see why did Jesus write to these churches? 7 సంఘాలు అని మనం చూస్తే మనం ఒక ప్రశ్న వేసుకోవాలి. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఎందుకు ఈ 7 సంఘాలకు మాత్రమే ఉత్తరాన్ని వ్రాసాడు అని. So what we can say that he wrote to challenge complacent Christians to stop compromising with the world. ఆ కాలంలో మరి ఎవరైతే క్రైస్తవులు తృప్తిగా నిశ్చింతగా ఉండి జీవిస్తూ ఉన్నారో అటువంటి వారిని సవాలు చేస్తూ ఇదిగో లోకంతో రాజీ పడకుండా ఉండాలన్నట్లుగా ఈ ఉత్తరం రాయబడింది. That is also the motto of this revelation. ఈ పుస్తకం యొక్క ప్రధాన ఉద్దేశం కూడా అదే. So it is also applied to us also, not to those 7 churches. We are in the 7th church, Laodicea. Okay. ఆ 7 సంఘాల్లో భాగమైన లవోదిక సంఘంలో మనం ఒక భాగము కాబట్టి ఇది మనకు కూడా అన్వయిస్తుంది. So Jesus never wrote a letter to the church in Jerusalem or Rome or Antioch. అంతియోకయ గాని, రోము గాని, యెరూషలేము వారికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఎన్నడూ కూడా ఉత్తరాలు రాయలేదు. So it's very surprising. He wrote letters to the 7 churches.
ఆశ్చర్యకం కలిగించే విషయం ఏంటంటే గనక ఈ 7 సంఘాలకు మాత్రం ఉత్తరాలు రాయబడ్డాయి. So the next word we see is the 7 churches which are in Asia. You have to see that word. ఈ 7 సంఘాలు ఆసియాలో ఉన్నట్లుగా, ఆసియాలో ఉన్న 7 సంఘములకు శుభమని చెప్పి వ్రాయినది అనేది మనం గమనించాలి. So the Asia means it is also called Asia Minor. ఏషియా అనగా ఏషియా మైనర్ అని కూడా పిలువబడుతుంది. So it's called Chinna Asia. It's called, okay. చిన్న ఆసియా అని కూడా పిలువబడుతుంది. So it is southwest corner of Turkey. టర్కీ దేశానికి నైరుతి వైపుకు వస్తుంది ఇది. Yeah, it's a fertile area. It's green. ఆ దేశమంతా కూడా చాలా సారవంతమైన భూమి గలది. And it is very green. అది చాలా పచ్చగా కనబడుతుంది. So many rivers flow through this area. ఈ ప్రాంతం నుండి చాలా నదులు పారుతూ ఉన్నాయి. So these rivers make this area fertile and prosperous. ఈ నదులు ఈ ప్రాంతాన్ని మరి సారవంతంగాను అలాగే బాగా వర్ధిల్లే ప్రదేశంగా తయారు చేస్తున్నాయి. So the next word we have to see is to the 7 churches in Asia. He is writing grace to you and peace from him. He says grace and peace we have to see. ఇక్కడ మరి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగునుగాక అనేది గమనించాలి మనం. So when there are rivers, we get good crops. నదులున్నప్పుడు పంటలు బాగా పండుతాయి. So when there are crops, people become wealthy. పంటలు బాగా పండినప్పుడు అక్కడ జనాలు ఐశ్వర్యవంతులు అవుతారు. So when there are wealthy people, there we can have culture. ఐశ్వర్యవంతులు ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఒక సంస్కృతి కూడా ఏర్పడుతుంది. So there is also a very much trade also will be there, marketing. అంత మాత్రమే కాకుండా వ్యాపార లావాదేవీలు కూడా అధికమవుతాయి. So it is the main area of this world at that time. ఆ కాలములో ప్రపంచములో మరి ప్రధానమైన ప్రాంతం ఈ ఆసియా మైనర్, చిన్న ఆసియా. So there is trade. So it became an important trade route. ఇక్కడ జరుగుతున్న వ్యాపార లావాదేవీలను బట్టి మరి వ్యాపారానికి ఒక ప్రధానమైన మార్గంగా ఈ ప్రాంతం ఏర్పడింది. So there we have these 7 churches. ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో ఈ 7 సంఘాలు ఉన్నాయి. So we have to see them in clockwise direction from Ephesus, Smyrna, Pergama, Thyatira, Sardis, Philadelphia and Laodicea. మరి ఈ 7 సంఘాలను కూడా మరి క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అంటే మన గడియారపు ముళ్ళు తిరుగుతుంది చూడండి, ఆ దిశలో మనము చూసుకుంటూ రావాలి. So here we have when we come to the 2nd and 3rd chapters, we will see in detail about each and every church. Okay. రెండవ అధ్యాయం నుండి కూడా మరి ప్రతి ఒక్క సంఘాన్ని గురించి వివరంగా మనం చూసుకోవచ్చు. So here they have fertility, they have wealth, they have culture. ఇక్కడ సారవంతమైన నేల ఉన్నది, ఐశ్వర్యం ఉన్నది, అలాగే సంస్కృతి కూడా ఉన్నది. Those things are not important, but grace and peace are important. ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యం కాదు, కానీ కృప, సమాధానము ఇవి ముఖ్యం. So the word grace is for Gentiles, we people. కృప అనేది అన్యజనులకు సంబంధించినది, ఇదిగో మనకు సంబంధించినది. And peace is important for Jewish people. సమాధానం అనేది యూదులకు అవసరమైనది. As Jewish people, they also want some grace nowadays. యూదులుగా వారికి ఈ కాలంలో కూడా కొంచెం కృప అవసరమై ఉన్నది. So when the Jewish people give more importance, when two people come across together, they say peace to you and peace to you. Shalom they say. ఇద్దరు యూదులు ఒకరికొకరు ఎదురు పడితే వాళ్ళు ఇదిగో నీకు సమాధానం కలుగునుగాక, నీకు సమాధానం కలుగునుగాక, షాలోం షాలోం అని పలకరించుకుంటారు. So here he writes grace and peace. So those things are very important, not the fertility, prosperity, trade or something like that.
ఇక్కడ కృప, సమాధానములు ఇవి ప్రాముఖ్యమైనవి. సారవంతమైన నేల, ఐశ్వర్యము, సంస్కృతి ఇవి కాదు. So, the Gentiles and Jewish people, they both become the church. అన్యజనులు అలాగే యూదులు అందరూ కలుపుకొని సంఘంగా ఏర్పడ్డారు. So, what do you call this? Is the church history up to his second coming. That's why he is writing these letters to the churches. సంఘం యొక్క చరిత్ర ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు వచ్చేంత వరకు కూడా, అంటే రెండవ రాకడ వరకు కూడా ఇదంతా కూడా సంఘం యొక్క చరిత్ర. అందుకే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు సంఘాలకని సంబోధిస్తూ రాస్తున్నాడు. So the next word, if you see, there are three things: who is, who was, and who is to come. ఇక్కడ తర్వాత విషయం మనం చూసినట్లయితే ఎవరు ఉన్నిండ్రి, ఎవరు ఉన్నారు, ఎవరు రానయ్యున్నారు అనేది మనం గమనించాలి. So he is nothing but Jesus Christ, and ఆ it is మూడు also. ఎవరు ఆ మూడు ఎవరో కాదు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారే. So there are three things. So that is called a tri-union. ఇక్కడ మూడు విషయాలు ఉన్నాయి. అదే ఒక్కడుగా ఉన్న ముగ్గురు అని, Trinity of God. ఆ దేవుని యొక్క త్రిత్వము అని. So in the English grammar also we have present tense, past tense, and future tense. We have something like that. మన ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ లో కూడా మరి ప్రస్తుత కాలము, గడిచిపోయిన కాలము, తర్వాత భవిష్యత్ కాలము అనేది ఉంది కదా. So the people, we the human beings, we cannot have the future. We cannot say about future. Only God can say about future. ప్రభు పిల్లలంగా లేదా మనుషులంగా, మానవులంగా భవిష్యత్తును మనం చెప్పలేము. కేవలము దేవుడు మాత్రమే చెప్పగలడు. So we don't have future tense. God only has future tense. మనకు భవిష్యత్ కాలం వర్తించదు. కేవలం దేవుడికి మాత్రమే భవిష్యత్ కాలం వర్తిస్తుంది. If you believe in Lord Jesus Christ, you can talk about future. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యందు మీరు విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే మీరు భవిష్యత్ కాలం గురించి మాట్లాడగలుగుతారు. So the next word, if you see, who is, who was, and is come, and from the seven spirits who are before his throne, he says. ఇక్కడ భూత భవిష్యత్ కాలములలో ఉన్నవాని నుండి, ఆయన సింహాసనం ఎదుటనున్న 7 ఆత్మల నుండి అని ఉంది. So the seven spirits, we have to see that thing. 7 ఆత్మలు, ఈ విషయాన్ని మనం గమనించాలి. So the seven spirits, so there are three ways to interpret the word seven spirits. 7 ఆత్మలు అనే ఆ విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవడానికి లేదా 3 రకాలుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. So the first one is, the seven means completeness or fullness of Holy Spirit. 7 అనగా ఇదిగో పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిపూర్ణతను సూచిస్తుంది. So number 7 is used 18 times in the book of Revelation. 7 అనే సంఖ్య ప్రకటన పుస్తకంలో 18 సార్లు వాడబడింది. So it speaks of things that are perfect. That means the perfection of Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మ యొక్క పరిపూర్ణతను సూచిస్తుందండి ఈ సంఖ్య. The second one is, it could also refer to 7 virtues of Holy Spirit. రెండవది పరిశుద్ధాత్మ యొక్క 7 లక్షణాలు అది చూపిస్తుంది. So when we read the word of God from Isaiah chapter 11 verse 2, he says, the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. యెషయా 11:2 మనం చదివినట్లయితే, యెహోవా ఆత్మ జ్ఞాన వివేకములకు ఆధారముగా ఆత్మ, ఆలోచన బలములకు ఆధారముగా ఆత్మ, తెలివిని యెహోవా ఎడల భయభక్తులను పుట్టించు ఆత్మ అతని మీద నిలుచును. So there are 7 virtues. One is the Spirit of the Lord. ఇక్కడ 7 విషయాలు ఉన్నాయండి. ఒకటి ఆత్మ, Spirit of the Lord, దేవుని ఆత్మ, Spirit of wisdom,
వివేకములు జ్ఞానములు కలిగించే ఆత్మ. Third one, okay. Fourth one is spirit of counsel, ఆ ఆలోచనను కలిగించే ఆత్మ, spirit of might, బలమును కలిగించే ఆత్మ, spirit of knowledge, తెలివిని కలిగించే ఆత్మ, and the fear of the Lord. యెహోవా యందు భయభక్తులను పుట్టించు ఆత్మ. So these are the seven virtues. But the third one is that it refers to the seven angels around the throne of God. ఆ ఈ 7 ఆత్మలను గురించిన విషయం అది. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే గనక వాట్ ఈస్ దట్ బ్రదర్? It refers to the seven angels around the throne of God. ఆ దేవుని యొక్క సింహాసనము చుట్టూ ఉన్న 7 దేవదూతలను సూచిస్తుంది. So we can read it from Revelation chapter 8 and verse 2. ప్రకటన 8వ అధ్యాయము 2వ వచనంలో మనం దాన్ని గమనించగలం. And I saw the seven angels who stand before God. అంతటా నేను దేవుని ఎదుట నిలుచు 7 దూతలను చూచితిని. So we can see the throne of God in the picture at the vision of the chapter 5 we can see. భవిష్యత్తులో మనము ఇదిగో దేవుని సింహాసనను మనం చూస్తాము. ఆ దృశ్యము మరి 5వ అధ్యాయంలో మనం చూడగలం. We can see it in the picture which is displayed in our cell phone. మన తెర మీద కనపడుతూ ఉన్న మరి ఆ చిత్రంలో కూడా మనం దాన్ని చూడగలము. So that is the throne of the Lord. We can, but we don't have the angels there. Okay. So the scripture interprets the scripture. లేఖనములు లేఖనానికి అర్థాలు చెప్తాయి. So the third one we can take, the spirits are nothing but the seven angels. They are the spirit beings. మూడవ అంశము ఏదైతే మనం చదువుకున్న ఈ 7 ఆత్మలు అనే ఆ విషయంలో మూడవది ఏంటి అంటే గనక ఆ 7 ఆత్మలు కూడా దేవుని సింహాసనం చుట్టూ ఉన్న 7 దేవదూతలు. So we shall go to the verse 5. And from Jesus and the faithful witness, the firstborn from the dead, and the ruler of the kings of the earth, to him who loved us and washed us from our sins in his own blood. 5వ వచనము 6వ వచనం చదువుతున్నాను గమనించండి. ప్రకటన 1వ అధ్యాయము. మృతులలో నుండి ఆది సంభూతుడుగా లేచిన వాడును భూపతులకు అధిపతియునైన యేసుక్రీస్తు నుండి కృపా సమాధానములు మీకు కలుగును గాక. మనలను ప్రేమించుచు తన రక్తం వలన మన పాపముల నుండి మనలను విడిపించిన వానికి మహిమయు ప్రభావమును యుగయుగములు కలుగును గాక. ఆమేన్. Amen. He says amen. So we'll see the word amen. So amen means yes. ఆమేన్ అనే పదం దాని అర్థము అవును అని. There are other meanings also. That shall be done, let it be. So there are other meanings. ఇంకా వేరే అర్థాలు కూడా ఉన్నాయండి. అలాగున జరుగును గాక, అలాగున ఉండును గాక అన్నట్లుగా. That means when we close prayer, we say amen. మనము ప్రార్థనను ముగించినప్పుడు ఆమేన్ అంటాం. That means we are saying yes. దాని అర్థము అవును అని అంటున్నాం. So we are saying yes in unity and affirming what we said. మనము ఐకమత్యంగా కలుసుకొని అందరము అవును ఏదైతే ఇంతకు ముందు చెప్పబడిందో అది అవును కలుగును గాక అని ముక్త కంఠంతో చెప్తున్నాం. So what we have read in verse 5 and 6, whatever it is said, it is all we say yes. 5, 6 వచనంలో ఏదైతే చదవబడేదో అవును అది కలుగును గాక అని అంటున్నాం. And also we should say amen. That's all. మనము ఆమేన్ అనాలి అంతే. So this is the verse 6. Our grandfather Vajragiri Joseph Garu, when he writes letters to us, he used to write it on the heading, Revelation 1 and 6. He writes as a heading. మా తాతగారైన వజ్రగిరి జోసెఫ్ గారు మరి ఆయన ఉత్తరం రాసేటప్పుడు ఈ ఆ ఉత్తరానికి మరి హెడ్డింగ్ గా 1వ అధ్యాయం 6వ వచనాన్ని రాసేవారు. So I like this verse very much. ఈ వచనం great man of God, yeah.
ఈ వచనం నాకు కూడా చాలా ఇష్టమండి. ఎందుకంటే ఆయన కూడా మరి గొప్ప దైవజనుడు. So the next word we see is the kings and priests, making kings and priests. ఆ తర్వాత వచనము మనం గమనించినట్లయితే మరి తండ్రియగు దేవునికి ఒక రాజ్యముగాను, యాజకులను గాను చేసెను అని ఉంది. So as it in some of the versions, it is not the kings is written, but the kingdom it is written, as we said in Telugu, Rajyam. Okay. తెలుగులో అయితే రాజ్యము అని వ్రాయబడి ఉందండి. కానీ అనేక తర్జుమాల్లో రాజులు అని వ్రాయబడి ఉంది. But in some versions, it is given kingdom. Yeah. ఇంకొన్ని తర్జుమాల్లో ఒక రాజ్యముగా అది వ్రాయబడి ఉంది. Okay. So what we are going to get is that, so we are getting the royal treatment as we are kings. మనము రాజులము గనుక ఆ రాచరిక మరి మర్యాదను మనము పొందుకుంటున్నాం. Yeah, that means we are sharing that treatment means we are sharing the privileges and responsibilities. We are as being the heirs of God. దేవుని వారసులముగా, రాజులముగా ఏవైతే ఆధిక్యతలు, ఏవైతే బాధ్యతలు ఉంటాయో వాటిని మనం పంచుకుంటూ ఉన్నాం. So that doesn't mean that we go around observing people of their sins. దానర్థము Yeah. దానర్థము ఇదిగో చుట్టుపక్కల లేదా ప్రజల పాపములను కడుగుతూ మనం వెళ్తామని కాదు. So as we are observing, so what people are doing like that. ప్రజలు ఏం చేస్తున్నారా, మంచి చేస్తున్నారా, చెడు చేస్తున్నారా అని వాళ్ళని గమనించడం అని కాదు. So the priestly activity of the people was to make God known to man. దేవుని యాజకత్వమునకు సంబంధించిన విషయము లేదా లక్షణము ఏంటి అంటే గనక దేవుణ్ణి ప్రజలకు తెలియజేయడం లేదా కనపరచడమే. And make man known to God. అలాగే ప్రజలను దేవునికి తెలియజేయటం లేదా కనపరచటం. So how we are going to do that? So when we witness Jesus, we make God known to man. అది ఎలాగున చేయగలము? ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని గురించి మనం సాక్ష్యం చెప్పినప్పుడు దేవుని గురించి ప్రజలను తెలియజేసిన వాళ్ళం అవుతాం. So like when we pray for people and we just intercede on behalf of the people. ప్రజల పక్షాన మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు, విజ్ఞాపనలు చేసినప్పుడు ప్రజలను గురించి దేవునికి చెప్పిన వాళ్ళం అవుతాం. Yeah, we are lifting up man to God. మనము ప్రజలను దేవుని దగ్గరికి మనము ఎత్తుతూ ఉన్నాం. Yeah. So that is what he says in the about the priests and kings in the 1 Peter chapter 2 and verse 9. He says, "But you are chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people." 1 పేతురు 2:9లో అదే కదా వ్రాయబడి ఉంది. రాజులైన ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులైన యాజక సమూహమును, పరిశుద్ధ జనమును, దేవుని సొత్తైన ప్రజలై ఉన్నారు. వీరంతా కూడా ఇదిగో ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మును పిలిచిన వాని గుణాతిశయము ప్రచురం చేసేవారని. Yeah. So from this, what we should learn is that what is our privilege and what is our responsibility. We should know as believers, as priests and kings. విశ్వాసులముగా, యాజకులముగా, రాజులముగా మన బాధ్యతలేంటి, మనకున్న ఆధిక్యతలేంటి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. So not that we are going through the revelation, we are knowing many things of the revelation. ప్రకటన పుస్తకములో నుండి ఎన్నో విషయాలు నేర్చుకుంటున్నాం అనేది కాదు కానీ మన బాధ్యతలను, ఆధిక్యతలను మనం బాగా గుర్తెరగాలి. So if we go to the next verse 2, he says, "Behold, he is coming with clouds, and every eye will see him, and they also who pierce him, and all the tribes of the earth will mourn because of him. Even so, Amen." మొదటి అధ్యాయం 7వ వచనం ప్రకటన గ్రంథము. ఇదిగో ఆయన మెగారుడై వచ్చుచున్నాడు, ప్రతి నేత్రము ఆయనను చూచుచు ఆయనను పొడిచిన వారును చూచెదరు, భూజనులందరూ ఆయనను చూచి రొమ్ము కొట్టుకొందురు. అవును, ఆమేన్. So when we see the word behold, it means look, watch, or see.
ఇక్కడ చూచుచు అనే పదం అంటే ఆ చూచుచు అనే పదం ఏంటంటే గమనించటం అనే అర్థం కూడా వస్తుంది. చూడటం, గమనించటం. So in Telugu also you can say idigo, behold, that we call. Yeah. ఆ! ఇక్కడ తెలుగులో ఇదిగో అనే పదం ఉందండి. ఇంగ్లీష్‌లో బిహోల్డ్ అనే పదం వస్తుంది. So we have to see, we have to watch. We must be very much alert. మనము చూడాలి, మనము గమనించాలి, ఎంతో జాగరూకతతో ఉండాలి. Why? He is coming with clouds. ఎందుకంటే ఆయన మేఘారూఢుడై వచ్చుచున్నాడు. So in Telugu it is given here in a very different way. Uh, హ్మ్. తెలుగులో కొంచెం వేరే రకంగా ఉందండి. uh, so it means in two ways the coming of in clouds. Yeah. 2 రకాలండి. మరి మేఘారూఢుడైలే వచ్చే దాంట్లో 2 రకాలుగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి దాన్ని. So he is coming in clouds. మేఘాలలో వస్తున్నాడని ఒకటి. That is the first thing. Second one is he is coming with clouds. మేఘాలతో వస్తూ ఉన్నాడు, అది రెండవది. So this is nothing but when Jesus in his second advent there are two phases. The first one is that Jesus comes in clouds to receive ourselves. That means we the believers. ఇందులో 2 భాగాలు ఉన్నాయండి. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తన రెండవ రాకడలో 2 భాగాలు. ఒకటి ఆయన మేఘాలలో వస్తూ ఉన్నాడు పరిశుద్ధులను ఆయన కొనిపోవడానికి. That is nothing but the rapture. అది సంఘం పైకెత్తబడడం. And the second one is when he comes back to earth, he రెండవదిగా comes to, Mount Olives. రెండవదిగా ఆయన భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు ఆయన మరి ఒలివల కొండకు వస్తాడు. That is the revelation. అది ప్రకటన లేదా మరి తనను తాను బయలుపరుచుకోవటం అని. Yeah. So here the second one is it is with clouds. He is coming with clouds to Mount Olives. ఏదైతే మరి ఒలివ కొండకు వచ్చే సన్నివేశం ఉందో అది మేఘాలతో వస్తాడు. So when we see the meanings of the word or the figurative meaning of the clouds always don't mean things in the air. ఇక్కడ మేఘము అనే పదాన్ని మనము తరచి చూస్తే మేఘం అనేది మరి ఎప్పుడు కూడా ఆ గాల్లో కనిపించే మేఘాన్ని సూచించేదిగా లేదు. So in the book of Revelation there are many symbols like horses, lions or snakes, something like that, dragons like that. But when it talks about the sea, it doesn't always mean water. ప్రకటన గ్రంథంలో మనం చూస్తే ఎన్నో ఉన్నాయి. గుర్రాలున్నాయి, మరి దెయ్యాలున్నాయి, మరి రకరకాలుగా ఎన్నో కనబడతాయి. సముద్రం అనేది కూడా కనబడుతుంది గానీ, సముద్రం అన్నప్పుడు దాని అర్థము అది నీరు అని కాదు. So we have the figurative meaning, the inner meaning. మరి ఆ సముద్రానికి అర్థము లేదా లోపలి లేదా నిగూఢమైన అర్థము ఒకటి ఉంది. So when we see about these clouds, if you see the book of Hebrew chapter 12 and verse 1, if you see, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witness. 12:1 హెబ్రీయులకు రాబడిన పత్రిక మనం గమనించినట్లయితే ఇంత గొప్ప సాక్ష్య సమూహము మేఘం వలె మనలను ఆవరించి ఉన్నందున. So who are those witnesses? It follows the great people of faith chapter. The people of faith chapter from Hebrew 11. 11వ అధ్యాయము మరి లో చూస్తే మరి విశ్వాసము ద్వారా సాక్ష్యం పొందిన వారు అన్నట్లుగా మనం దాన్ని చూస్తాం. So those are the great people. That is the cloud. వారు ఆ గొప్పవారు, వారే మేఘం. So we see a list of all these men and women who were faithful to God. ఎవరైతే chapter 12 and 1. 12:1 ఇక్కడ సాక్షి సమూహం అని దాని అర్థం ఏంటంటే ప్రభువును నమ్ముకొని ప్రభువు యందు విశ్వాసం ఉంచి ప్రభువుకు సాక్షులుగా ఉన్న పురుషులు లేదా స్త్రీలు వీరంతా కూడా మేఘం వలె ఒక సాక్షి సమూహంగా ఉన్నారు.
They are mentioned in the chapter 11 as we see they are the heroes of faith, like that we will say. ఆ 11వ అధ్యాయంలో మనము వారిని విశ్వాస వీరులుగా మరి చెప్పబడినట్టు చూస్తాం. So, so the idea of cloud here is that Jesus is returning with the saints. What do you call the saints? Parishuddhu. Yeah. ఆ ఈ మేఘము మరి దాని ఆలోచన, దాని అర్థము ఏంటి అంటే గనక, ఇదిగో ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ సాక్షి సమూహంతో కూడా వస్తున్నారు అని. The saints means Parishuddhu. Yeah. పరిశుద్ధులతో కలిసి వస్తున్నాడని. So the saints are the cloud that is surrounded by as he comes back to the earth. ఆ ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తిరిగి భూలోకానికి వచ్చేటప్పుడు ఏదైతే మేఘములతో కలిసి వస్తున్నాడో, ఆ మేఘము ఎవరో కాదు, పరిశుద్ధులైన వారు ఆ సమూహము. Yeah. So why does he come to earth? To establish his kingdom, as we said. ఎందుకు ఆయన వస్తూ ఉన్నాడు? ఆయన రాజ్యమును స్థాపించడానికి వస్తున్నాడు ఆయన. As it is said in the verse 5 and 6, he is coming to establish his kingdom and to end the battle of Armageddon in the chapter 19, Revelation chapter 19. 19వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్టుగా మరి అర్మగడ్డన్ మరి ఏదైతే యుద్ధం ఉందో దాన్ని అంతం చేయడానికి, అలాగే తన రాజ్యాన్ని స్థాపించడానికి ఆయన తిరిగి వస్తున్నాడు భూమి మీదకి. So we shall see 3 verses from different scriptures from Matthew chapter 26 and 64. If we see, hereafter you will see the Son of Man sitting at the right hand of the power and coming on the clouds of heaven. మత్తయి సువార్త 26వ అధ్యాయము 64వ వచనం మనం గమనించినట్లయితే, ఇది మొదలుకొని మనుష్య కుమారుడు సర్వశక్తిని కుడి పార్శ్వమున కూర్చుండుటయు ఆకాశ మేఘారూఢుడై వచ్చుటయు మీరు చూతురని చెప్పగా. So on clouds he says here. ఇక్కడ ఆకాశ మేఘారూఢుడు అంటే మేఘముల మీద అనే అర్థం. So when we see the clouds, it starts with sea. And if you come from British Airways, you may have strain corona. If you go on the clouds which Jesus sent, there is no corona in those clouds. Okay. బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ ఫ్లైట్లో మేఘముల మీదుగా పడి మీరు వస్తే, ఇదిగో కొత్త రకమైన కరోనాను సంతరించుకొని లేదా దాన్ని తగిలించుకొని రావచ్చు. కానీ ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుతో మీరు మేఘాల మీద ప్రయాణం చేస్తే మీకు ఎటువంటివి ఏ జబ్బులు అంటుకోవు, ఏది అంటుకోదు. So that is the power of the clouds, what Jesus sent for us. When we go from this earth also, Jesus is sending clouds for us, no? మనము ఈ లోకాన్ని విడిచి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఆయన మేఘాలను పంపించేవాడుగా ఉన్నాడు. ఆ మేఘాల యొక్క మరి ప్రశస్తత, దాని శక్తి అది. So in the book of Acts chapter 1 and 11, if you see, this same Jesus, I read it, this same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go into heaven. అపోస్తుల కార్యములు 11వ అధ్యాయము మొదటి వచనం మనం చూస్తే, first chapter verse 11. అపోస్తుల కార్యములు మొదటి అధ్యాయము 11వ వచనం అండి. అది గమనించినట్లయితే, గలిలయ మనుష్యులారా, మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశం వైపు చూస్తున్నారు? మీ యొద్ద నుండి పరలోకమునకు చేర్చుకోబడిన ఈ యేసే ఏ రీతిగా పరలోకమునకు వెళ్ళుట మీరు చూచితురో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగి వచ్చునని వారితో చెప్పిరి. So here he says he went on the clouds and he will come back on the clouds. That is what he says, in the same manner. మేఘముల మీద ఆయన ఎలాగైతే కొనిపోబడ్డాడో అలాగనే మేఘముల మీద ఉండి ఆయన రానై ఉన్నాడు. So in another book, First Thessalonians chapter 3 verse 12 and 13, he says, and may the Lord make you increase and abound in love to another one and to all, just as we do to you, so that he may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus Christ with all his saints. That is, we see with.
ఆ! మొదటి తెస్స 3 అధ్యాయము 12, 13 వచనాలు మనం గమనించినట్లయితే, మరియు మన ప్రభువైన యేసు తన పరిశుద్ధులందరితో వచ్చినప్పుడు, మన తండ్రి అయిన దేవుని ఎదుట మీ హృదయములను పరిశుద్ధత విషయమై అనింద్యమైనవిగా ఆయన స్థిరపరచుటకై, మేము మీ యెడల ఎలాగు ప్రేమలో అభివృద్ధి పొంది వర్ధిల్లుచున్నామో, అలాగే మీరును ఒకని యెడల ఒకడును మనుషులందరి యెడలను ప్రేమలో అభివృద్ధి పొంది వర్ధిల్లునట్లు ప్రభువు దయచేయును గాక. So the first part is there. So he is coming back with saints back to earth, and he will rule and reign with him for 1,000 years. ఆ! ప్రభువైన యేసు తన పరిశుద్ధులందరితో వచ్చినప్పుడు, ఇదిగో ఆయన 1000 ఏండ్ల వరకు తన పాలనను చేసేవాడుగా ఉన్నాడు. Along with us, we the believers. విశ్వాసులము ఆయన నమ్ముకున్న వారు మనతో కలుపుకొని ఆయన పాలన చేస్తాడు. So that is what we see in the book of Daniel, chapter 7, verse 13, 14. If you see, దానియేలు yeah. 7వ అధ్యాయము 13, 14 వచనాలు మనం చదివినట్లయితే, You read it in Telugu, yeah. దానియేలు 7వ అధ్యాయము 13, 14 వచనాలు. రాత్రి కలిగిన దర్శనములు నేను ఇంకా చూస్తుండగా, ఆకాశ మేఘారూఢుడై మనుష్య కుమారుని పోలిన ఒకడు వచ్చి, ఆ మహావృద్ధుడగు వాని సన్నిధిని ప్రవేశించి, ఆయన సముఖమునకు తేబడెను. సకల జనులను, రాష్ట్రములను, ఆయా భాషలు మాట్లాడు వారును ఆయనను సేవించినట్లు ప్రభుత్వమును, మహిమయు, ఆధిపత్యమును ఆయనకు ఇయ్యబడెను. ఆయన ప్రభుత్వము శాశ్వతమైనది, అది ఎన్నటికీ తొలగిపోదు. ఆయన రాజ్యము ఎప్పుడును లయం కాదు. So dominion is the government. What is that, brother? Dominion, that is the government, ప్రభుత్వం, yeah. ఇక్కడ మరి ప్రభుత్వం చేసేవాడుగా ఉన్నట్లు మనం చూస్తా ఉన్నాం. So he is coming with the clouds of heaven. Here in English, that is a preposition, yeah. ఆయన ఇదిగో With the clouds. పరలోకములో ఉన్న మేఘములతో కలిసి వస్తున్నట్లుగా ఇంగ్లీష్ లో ఉంది. So Daniel also refers what is there in Revelation chapter 1 and 7. దానియేలు మరి ప్రకటన 1వ అధ్యాయం 7వ వచనం ఏదైతే వ్రాయబడి ఉందో దాన్నే ఇక్కడ దానియేలు చెప్తున్నాడు. So he is writing about the second coming of Jesus. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క రెండవ రాకడ గురించి ఆయన వ్రాస్తున్నాడు. So Daniel saw the same vision of the Son of Man. మనుష్య కుమారుడు ఏదైతే మరి ఆ దర్శనాన్ని చూశాడో దానియేలు కూడా అదే దర్శనాన్ని చూస్తున్నాడు. So here we have to see he is coming with the clouds, not ఇక్కడ in the clouds. మేఘములలో కాకుండా మేఘములతో వచ్చేవాడుగా ఇక్కడ వర్ణించబడుతున్నాడు. So here in the book of Revelation, there are more than 300 Old Testament references in this book. ప్రకటన గ్రంథములో దాదాపుగా 300కు పైబడి పాత నిబంధన వచనాలు ఉన్నాయండి. So from 24 different Old Testament books. 24 వేరు పుస్తకాలు, పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఉన్న 24 వేరు పుస్తకాల్లో నుండి ఉన్న వచనాలు మనం ఈ ప్రకటన గ్రంథంలో చూస్తాం. But John doesn't say that this was to fulfill the prophet, as some of the gospel writers do. కొంతమంది మరి సువార్త వ్రాసేవారు వ్రాసినట్లుగా ఇదిగో ప్రవచనాలు నెరవేర్చబడినట్లుగా ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి అని మరి ప్రకటనలో వ్రాయబడ్డం లేదు. So it's a different way of writing. ఇది ఈ రచన మరొక క్రొత్త విధంగా ఉంది, నూతన విధంగా ఉంది. So we shall get into the another word. Every eye will see him. The word see. ఇది ప్రతి నేత్రము ఆయనను చూచును అనే ఆ వాక్యాన్ని మనం గమనిస్తే దాంట్లో చూచుట లేదా చూచును అనే పదం మనం పట్టుకోవాలి. So everybody is going to see him. That is very important. ప్రతి నేత్రము, ప్రతి ఒక్కరు ఆయన చూచేవారుగా ఉన్నారు. Because almost all the people we have smart cell. బ్రదర్, స్మార్ట్ సెల్ ఫోన్. సెల్ ఫోన్ ఉంది కదండి మన దగ్గర. మెనీ ఆఫ్ ద పీపుల్ హ్యావ్ సెల్ ఫోన్. అందరి దగ్గర సెల్ ఫోన్ ఉంది. స్మార్ట్ సెల్, స్మార్ట్ సెల్ చాలా తెలివైన ఫోన్ అది. నాట్ తెలివి,
Smart cell means touch screen, touch. అచ్చా! We can see తాకే that. తెరను కలిగిన ఫోన్‌లు. And we have the satellite dishes. మన దగ్గర మరి ఈ శాస్త్రవేత్తలు ప్రయోగించిన ఈ ఉప Not the TV connections. ఆ! Satellite. ఏదైతే మనం టీవీ చూడ్డానికి ఆ సిగ్నల్స్ రావడానికి అవసరమైన ఈ ఉపగ్రహాలున్నాయో అవి Dish connection we have at home, TV connection. మన దగ్గర టీవీ కనెక్షన్‌లున్నాయి గండి. డిష్ కనెక్షన్‌లు అవి. We have Wi-Fi network, cables, internet like that. ఇంటర్నెట్టు, వైఫై నెట్వర్కు, కేబుల్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదండీ! So we have the ability to get the information around the world in a split of a second. ఒక్క క్షణంలో మనము ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందో అది తెలుసుకోవడానికి అవసరమైన అన్ని హంగులు మన దగ్గరున్నాయి. Not even a second, half of the second, you know. ఆ! ఒక్క క్షణం గాదు. క్షణంలో సగం టైంలోనే. So everybody will know when Jesus comes, when there is a cloud, when he's coming on the cloud. ఆ మేఘముల మీద నుండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు మేఘముల మీద ఉండి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు వస్తే అది ప్రతి ఒక్కరు చూస్తారు. So next we will see the word pierced. So in Zechariah chapter 12 and 10, if you see, you read it in Telugu, Zechariah. జకర్యా 12వ అధ్యాయము 10వ 10, 11, yeah. 10, 11. జకర్యా 12వ అధ్యాయం 10, 11 వచనాలండి. దావీదు సంతతి వారి మీదను యెరూషలేము నివాసుల మీదను కరుణను నొందించు ఆత్మను విజ్ఞాపన చేయు ఆత్మను నేను కుమ్మరింపగా వారు తాము పొడిచిన నా మీద దృష్టి ఉంచి ఒకడు తన ఏకకుమారుని విషయమై దుఃఖించినట్లు తన జ్యేష్ఠపుత్రుని విషయమై ఒకడు ప్రలాపించినట్లు అతని విషయమై దుఃఖించుచు ప్రలాపింతురు. So when Jesus comes again, he bears the marks of his crucifixion. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఆయన సిలువ వేయబడిన గుర్తులను ధరించుకొని వస్తాడండి. So what we think that the Jewish people pierced him. They did not pierce him. మనమేమనుకుంటాము, ఇదిగో యూదులు ఆయనను పొడిచారు అనుకుంటాం. కానీ వాళ్ళు పొడవలేదు. Our sins pierced him. మన పాపములే ఆయనను పొడిచాయి. So that's why the Jewish people in Zechariah chapter 12 and 11, they are mourning. They will weep bitterly. అందుకనే మరి యూదులు మరి ఎంతో బాధపడతారు, ఎంతో ఏడుస్తారు. So as one weeps for his only child. ఎవరైతే మరి తనకున్న ఒక్కగానొక్క బిడ్డను కోల్పోతాడో వారు ఎంతగా బాధపడి ఏడుస్తారో అంతగా బాధపడి ఏడుస్తున్నారు. So this refers to the place where Assyrians would separate children from their parents. So at that time there was such a great weeping. అష్షూరీయులు మరి తమ పిల్లలను వారి దగ్గర నుండి వేరు చేసేటప్పుడు మరి ఏదైతే సందర్భం ఉందో ఆ సందర్భం ఇది అప్పుడు చాలా గొప్ప దుఃఖం కలిగింది. So that is the culture and tradition of those Assyrians. So when they are separated, they weep like anything. అష్షూరులో ఉన్న వారి సంస్కృతి అది. వారు పాటించే ఆ పద్ధతులవి. మరి ఆ సమయంలో వాళ్ళు బాగా ఏడుస్తారు. So that is what. So at that time, so in Telugu it is said they will beat at their these things at the heart, the breast. వాళ్ళు రొమ్ము కొట్టుకుంటూ అని ఉన్నది తెలుగులో. And I think all the tribes of the earth will mourn, here it is written. ఇక్కడ that word is not there in English. I think it is. ఇక్కడ మరి సకల భూమి మీద ఉన్న తెగలన్నీ కూడా మరి విలపిస్తాయని ఉంది. అది ఇంగ్లీష్‌లో లేదు మరి. Yeah. So the beating on the heart, it is not there. రొమ్ము కొట్టుకొనుచు అనేది అది కూడా లేదు. So we shall end with verse 8. I shall read it. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, says the Lord, who is, who was, and who is to come, the Almighty. 8వ వచనం మనం చదువుకొని ముగించుకుందామండి. 8వ వచనం చదువుతున్నాను. అల్ఫాయు ఒమేగయు నేనే, వర్తమాన భూత భవిష్యత్ కాలములలో ఉండువాడను నేనే అని సర్వాధికారియు దేవుడునగు ప్రభువు సెలవిచ్చుచున్నాడు. So I will read it, some part of it in Greek.
ఈ ఈ వచనంలోని కొంత భాగాన్ని నేను గ్రీకులో చదువుతాను. Ego imi to kai to ego imi to alpha kai to omega arhi kai tilos lege kyrios. గ్రీకులో మరి జాయిబాబు గారు చదివి వినిపించారు కదా గ్రీకులో. Ego means I. Imi Ego- means am. ఇగో అంటే నేను, Imi am. ఇమి అంటే కూడా నేను అని, To means the. తో అంటే దా అని, Alpha means alpha. We know it very well. ఆల్ఫా అంటే ఆల్ఫా మనకు తెలుసు, Kai means and. కాయ్ అంటే మరియు అని, To means the. తో అంటే దా అని, Omega. That means omega. ఒమేగా ఒమేగా అని. అంటే నేనే ఆల్ఫా నేనే ఒమేగా అని. Arhi means the beginning. ఆర్హి అంటే మరి వర్తమానములో, Uh, Kai means and. కాయ్ అంటే అండ్, Helios means the end. హీలియోస్ అంటే మరి అంతం అని. Legi means says. Is saying. లెగ్గి అంటే చెప్తా ఉన్నాడని. Logos like that. Logos says. Kyrios means Lord. హీరియోస్ అంటే ప్రభువు అని. So the RCM people will get the name Kuriakos like that. Kurios. ఆర్సిఎం వారు కురియోకోస్ అని ఇట్లా పేర్లు పెట్టుకుంటా ఉంటారు కదండి. Yeah, that is Lord. Kyrios. అంటే ప్రభు అని, హీరియోస్. So that is how we can read the Greek words and letters. అలాగున మనం గ్రీకు పదాలను మరి మనము చదివి అర్థం చేసుకోవచ్చు. So whatever it is, so we shall see the last word Almighty. మనము ఆఖరిలో ఉన్న సర్వాధికారియు అనే పదాన్ని మనము చూడాలి. So what I say is that he kept aside his mightiness and became a man. That is what we have to see. మనం ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏంటి అంటే గనక, ఆయనకు సర్వాధికారం ఉన్నది, ఆయనకున్న అధికారాన్ని పక్కన పెట్టి ఒక మామూలు మనిషిగా ఈ లోకానికి వచ్చాడు. So might and man. In English, there are M and M. Might and man. అధికారము మనిషి. ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఎమ్ము ఎమ్ము రెండు ఒకటే అక్షరంతో మొదలవుతాయి. So he was pierced for us. ఆయన మన కొరకు పొడవబడ్డాడు. So he shed blood for us. That is what we have to see. ఆయన మన కొరకు రక్తాన్ని చిందించాడు. అది మనం గమనించాలి. So whatever may be our tribe, did you accept Jesus Christ? That is what I ask. మన తెగ ఏదైనా కావచ్చు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారిని అంగీకరించావా? That's why he says, behold, he is coming, be alert, behold. అందుకనే ఇదిగో ఆయన తిరిగి రానై ఉన్నాడు, మీరు చాలా జాగరూకతతో ఉండాలి. You look around, something is happening. Look out, they say, look out. చుట్టుపక్కల చూడండి, గమనించండి, ఏదో జరుగుతుంది. So behold, he is coming. ఇదిగో ఆయన త్వరగా రానై ఉన్నాడు. So we are not frightening anybody that before he is coming, you should get baptized and you should become the children of God. మనము ఎవరిని భయపెట్టట్లేదు, ఇదిగో మీరంతా చెడ్డవారు, మీరు మంచిగా మారాలి లేకపోతే కష్టపడతారని ఎవరిని భయపెట్టట్లేదు. Before he is coming. ఆయన వచ్చే ముందుగా ఎవరిని భయపెట్టడం లేదు మనం. So those who are saved, get ready and be prepared to be with him to rule and reign. ఎవరైతే రక్షింపబడి ఉన్నారో వారందరూ సిద్ధపడి ఉండాలి ఆయనతో పాటు రాజ్యం ఏలడానికి. So those who are not saved, this is the precious time for them. For all these things, let the Holy Spirit help us abundantly. ఎవరైతే రక్షింపబడలేదో వారికి ఇది అనుకూలమైన సమయము, వారు రక్షింపబడడానికి ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును అంగీకరించడానికి. ఆత్మ అయిన దేవుడు మరి ఇవన్నీ కూడా మరి మన నిమిత్తము సహాయం చేయను గాక. So let's pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం.